بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بی بی فاطمہ الزہرا کی چادر کا ایک ایسا واقعہ بیان کریں گے جس کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ بہت ہی دکھی واقعہ ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بے شمار مثالیں قائم کی ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کی چوکھٹ پر آیا ہوا سوالی کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ آپ کے پاس کوئی بھی دنیاوی دولت نہیں تھی۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ آپ نے اپنی ماں سے ملے ہوئے تمام زیورات اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں اونٹ سارا دن چارہ کھاتا اور رات میں وہی کھال سونے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے باوجود جب آپ گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر رات کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں 350 صحابہ موجود تھے۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم کا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے میں سے میں ایک شخص ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کر چکا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شخص بتا کہ تیری حالت کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسی ہی میری یہ حالت آپ کو نظر آ رہی ہے ایسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ اگر کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں ورنہ رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ سے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو اس شخص کو سواری دے سکے؟ یہ سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری سواری باہر کھڑی ہے اور میں اپنی سواری اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا کوئی ایسا ہے جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ یہ سنتے ہی حضرت عثمان ابن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کو کپڑا میں دیتا ہوں۔ وہ شخص پھر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سواری اور کپڑا آپ نے مجھے دلا دیا ہے لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرے لیے کھانے کا انتظام کروا دیجئے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، تم میں سے کوئی ہے جو اس کو روٹی کھلائے؟ آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ یہ سن کر سارے صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، لیکن 350 صحابہ میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو اس کو روٹی کھلا سکے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر 350 لوگ موجود ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ اگر آپ حکم دیں تو یہ سب لوگ خوشی خوشی اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کے گھر میں کسی کے گھر 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے۔ تمام صحابہ کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، ان میں کسی کے گھر ایک روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، کیا یہ مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر سلیمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلیمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
अलैहि वसल्लम, इसे एक मर्तबा मेरे साथ भेज दीजिए, इसकी ये हाजत मैं पूरी करूंगा। सुलेमान फारसी ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और उसे उस दरवाजे पर ले गया जिस दरवाजे से आज तक कोई भूखा नहीं गया, जिस दरवाजे पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अदब से आते हैं। वो दरवाजा किसी और का नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर फातिमा ज़हरा का दरवाजा है। हजरत सुलेमान फारसी उस मेहमान को लेकर बीबी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर पहुँचे और दरवाजा खटकाया। अंदर से आवाज आई कि कौन है। हजरत सुलेमान फारसी ने जवाब दिया, बेटी मैं हूँ, तुम्हारा चचा। बीबी फातिमा कहने लगी, चचा जान फरमाइए कि कैसे आना हुआ। हजरत सुलेमान फारसी ने जवाब दिया कि बेटी फातिमा, एक मेहमान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है और भूखा है। मदीने में किसी भी सहाबी के घर में रोटी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर ये यहाँ से खाली हाथ चला गया तो लोग कहेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इसे किसी ने खाना नहीं खिलाया। हजरत सुलेमान फारसी कहने लगे, बेटी यही सोचकर मैं इसे आपके दरवाजे पर लाया हूँ। सुलेमान फारसी फरमाने लगे, बेटी फातिमा, आज इस मेहमान के सामने अपने चचा की जबान की लाज रख लेना। इतना सुनना था कि बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए और फरमाने लगी, ऐ चचा जान कान करीब करें। सुलेमान फारसी ने चौखट के करीब अपने कान किए। बीबी फातिमा ज़हरा ने फरमाया, ऐ चचा जान, आज मेरे घर में 4 दिन से फाका है, मेरे शहजादों ने भी 4 दिन से कुछ नहीं खाया। आप इस मेहमान को किसी बहाने यहाँ से लेकर चले जाएं। हजरत सुलेमान फारसी की आंखों में आंसू आ गए, सर झुकाकर कुछ देर खड़े रहे और फिर फरमाने लगे, ऐ बेटी फातिमा ज़हरा, मैं इस शख्स को बड़ी हसरत से आपके दरवाजे पर लाया था, मेरी लाज रख लो। ये सुनकर बीबी फातिमा ने फरमाया, चचा जान, इस मेहमान को अपने से थोड़ा दूर कर दें। हजरत सुलेमान फारसी ने उस मेहमान को थोड़ा अलग कर दिया। फिर बीबी फातिमा ने अपनी चादर उतारी और फरमाने लगी, ऐ चचा जान, इसे अपने दामन में छुपा लें और सामने सिमोन यहूदी का घर है, उससे ये चादर बेच दें और इसके बदले में कुछ अनाज ले आएं। ये सुनकर सुलेमान फारसी रोने लगे। फिर इस चादर को लिया और इसे देखकर ज़ारो कतार रोने लगे। ये देखकर बीबी फातिमा ज़हरा फरमाने लगी, चचा जान, ये कोई आम चादर नहीं है, इसमें पैवन जरूर लगे हुए हैं, लेकिन ये वो चादर है जो मेरी रुखसती पर मेरे बाबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे सर पर रखी थी और फरमाया था कि ऐ बेटी फातिमा, आज ये चादर ले लो और कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर अता करूंगा। फिर सुलेमान फारसी ने इस चादर को लिया और सिमोन यहूदी के दरवाजे पर पहुंच गए और कहने लगे, ऐ सिमोन, आज मैं बहुत बड़ा सौदा लाया हूँ, इस सौदे को सस्ता मत समझिएगा। आज तक तुमने पैसों के बदले अनाज दिया होगा, जौ के बदले आटा दिया होगा। आज मैं बड़ी ही बरकत वाली चादर लाया हूँ। आज मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी बीबी फातिमा ज़हरा की चादर लाया हूँ, इसे ले लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो, ताकि इस अनाज से इसके घर में आए हुए मेहमान का पेट भर सके। सिमोन यहूदी ने तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते सिमोन ने पूछा, ऐ सुलेमान फारसी, तुमने ये नहीं बताया कि ये चादर क्यों बेचना चाहते हो। हजरत सुलेमान फारसी बोले कि हजरत फातिमा ज़हरा के घर एक भूखा मेहमान आया है, इसको खाना खिलाने के लिए फातिमा ज़हरा के घर में कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने ये चादर बेचने का फैसला किया है। ये सुनते ही सिमोन यहूदी के हाथ कांपने लगे और तराजू इसके हाथ से छूट गया। इसने चादर को उठाया, माथे से लगाया और कहने लगा, ऐ सुलेमान ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद वो यहूदी अपने घर गया और एक किताब उठा कर लाया, इसको खोला और कहने लगा, ऐ सुलेमान फारसी, आपका खुदा भी सच्चा है, आपका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सच्चा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान भी सच्चा है। हजरत सुलेमान फारसी ने कहा, ऐ सिमोन, तुम क्या कहना चाहते हो। यहूदी ने जवाब दिया, ऐ सुलेमान, इस किताब को देखो, ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है जो कि आखिरी पैगंबर होगा, इसकी बेटी इतनी सखी होगी कि एक दिन इसके घर पर एक गुलाम मेहमान को लेकर आएगा, उस वक्त उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर वो अपनी चादर उतार कर देगी ताकि वो इस मेहमान का पेट भर सके। फिर वो यहूदी कहने लगा, ऐ सुलेमान, तुम जितना चाहे अनाज ले लो और ये चादर भी ले जाकर बीबी के सर पर डाल दो। हजरत सुलेमान फारसी अनाज लेकर बीबी फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर आ रहे
थे। वो यहूदी भी हजरत सुलेमान फारसी के पीछे आने लगा। हजरत सुलेमान फारसी ने पलट कर देखा तो वो यहूदी भी आपके पीछे आ रहा था। ये देखकर हजरत सुलेमान फारसी ने पूछा, ऐ सिमोन, तूने अपना काम कर दिया है, अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इस यहूदी ने जवाब दिया, ऐ सुलेमान, तुम अनाज तो ले आए हो, मगर मुझे किस लिए छोड़ आए हो? बस अब ये अनाज ले जाकर फातिमा ज़हरा के दामन में डाल दो और मुझे मदीना ले जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दो। सुबहान अल्लाह। मोहतरम सामीन, ये था हजरत बीबी फातिमा ज़हरा के दुपट्टे का बहुत ही दुखी वाकया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें।